नमस्कार मित्रों, हूँ विपिन सर निहाल एज्युकेशन में आपનું स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, अपना विद्यार्थीओनी परीक्षा खूब ज नजीक है त्यारे आपणे तेओने ए शीखवવું जरूरी बने छे कि एक सारू पेपर केवी रीते लखी शकाय जेथी करीने तेओ वधु सारा मार्क्स मेळवी सके। तो चालो मित्रों जोईए एक सारू पेपर केवी रीते लखी शकाय। एमां सौ प्रथम तो विद्यार्थीओने जे माहिती आपेली है ते साची रीते पुरववी खूब ज जरूरी बने छे। जेम के विद्यार्थीनुं नाम अहीं करंगिया प्रितेश नारણભાઈ लीधेल छे। त्यारबाद धोरण 6, त्यारबाद विषय अहीं इंग्लिश लीधेल छे। त्यारबाद तारीख 21/4/2017 लीधेल छे। त्यारबाद सीट नंबर 10। त्यारबाद परीक्षकनी सही अने निरीक्षकनी सही। मित्रों, हवे आपणे नीचेथी पेपर लखवानी शरूआत करीशुं। तो सौ प्रथम तो 2 लाइननी जग्या छोड़ी क्वेश्चन 1A अथवा तो आंसर 1A आवुं आपणे लखीशुं, अंडरलाइन करीशुं। त्यारबाद 2 लाइननी जग्या छोड़ी अने आपणे आंसर लखवानी शरूआत करीशुं। एक आंसर पूर्ण थशे एटले फरी पाछी 2 लाइननी जग्या छोड़ीशुं अने बीजो आंसर आपणे लखीशुं। मित्रों, आवी ज रीते 3, 4, 5 बधा आंसर लखी शकाय छे। मित्रों, खास आपणे जे आ बधा आंसर छे ते टूंकमां लखवा होय तो आवी रीते पण लखी शकीए छे। उपर जे सूचना लखेल छे ए मात्र आपनी जानकारी माटे छे। त्यारबाद क्वेश्चन 1B लखी फरी अंडरलाइन करीशुं, 2 लाइननी जग्या छोड़ी अने फरीथी पाछो आंसर 1, 2, 3, 4 आवी रीते लखीशुं। मित्रों, खास याद राखीशुं, एक आंसर पूर्ण थाय एटले 1 अथवा तो 2 लाइननी जग्या छोड़ीशुं। फरीथी पाछो क्वेश्चन 1C लखीए, अंडरलाइन करीए, 2 लाइननी जग्या छोड़ी अने फरीथी पाछो आपणे आंसर लखवानी शरूआत करीशुं। आवी ज रीते 1, 2, 3 आंसर लखी शकाय छे। त्यारबाद जे पण आपणे आंसर लखीए छे, जेम के अहीं खरा खोटा छे तो आंसर लखी अने नीचे आपणे आवी रीते अंडरलाइन करीए जेथी करीने पेपर वधु आकर्षक बने। आवी ज रीते बाकीना आंसर लखी शकाय छे। त्यारबाद नवो जे आंसर छे ए नवा विभागनो छे तो आपणे नवा पेजथी शरूआत करीशुं। क्वेश्चन 2A आवुं लखी अंडरलाइन करीशुं, 2 लाइननी जग्या छोड़ी अने फरीथी पाछो आंसर 1, 2, 3 आवी रीते बधा आंसर लखीशुं। त्यारबाद फरीथी 2 लाइननी जग्या छोड़ी अने क्वेश्चन 2B आवुं लखीशुं। मित्रों, अहीं बधामां सामे सूचना लखेल छे, जेम के क्वेश्चन 2A में योग्य क्रम में गोठवीए, क्वेश्चन 2B में टूंक में जवाब आपो। आ जे सूचना है मात्र अपनी जानकारी माटे छे। त्यारबादनो आंसर है जेम के क्वेश्चन 3C। मित्रों, अहीं सरखा उच्चारवाळा शब्दोनी नीचे अंडरलाइन करवानी छे। जेम के पहलो आंसर आपेलो छे आई एम माधव, माय लेफ्ट आई इज वीक। तो अहीं जे आई छे तेनी नीचे अंडरलाइन करीए अने बीजू लेफ्ट पछीनुं EYE छे जेनो उच्चार पण आई थाय छे तेनी नीचे अंडरलाइन करीए। आवी ज रीते एक पछी एक आपणे जवाब लखीशुं। त्यारबाद क्वेश्चन 3A जे कोण कहे छे
તેનું છે, એટલે કે આપણે ખાલી જગ્યામાં એનો જવાબ લખવાનો છે. જેમ કે અહીં એક ખાલી જગ્યા આપેલ છે, ખાલી જગ્યા કેન નોટ હર્ટ ધ કેમલ્સ ફીટ. તો એનો જવાબ આપણે લખીશું જેમ કે હોટ સેન્ડ ઓર થોર્ન્સ. ત્યારબાદ આન્સર પૂરો થતાં ફરીથી 2 લાઇનની જગ્યા છોડી ક્વેશ્ચન 3B આવું લખીશું, જે જુદા પડતા શબ્દનો છે. જેમ કે અહીં આપણને ક્વેશ્ચન 1માં જુદા જુદા 4 શબ્દો આપેલા છે, સ્ક્રીમ, શાઉટ, સ્લીપ અને યલ. તો જે જુદો શબ્દ છે તેની નીચે આપણે અંડરલાઇન કરીએ, જેમ કે સ્લીપ. આવી જ રીતે બધા આન્સર લખી શકાય છે. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખીએ, એક આન્સર પૂર્ણ થાય એટલે આપણે 1 લાઇનની જગ્યા છોડીશું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 3C જે ખાલી જગ્યાનો છે, અહીં ફકરા સ્વરૂપે આપણને આપેલ છે, જેમાં આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. જેમ કે લાસ્ટ સન્ડે અલકા એન્ડ હર ફ્રેન્ડ્સ ખાલી જગ્યા ટુ ધ સર્કસ. તો આપણે જવાબ લખીશું વેન્ટ. આવી જ રીતે આપણે આન્સર લખી શકાય છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 4A જે કોષ્ટક પરથી જવાબનો વિભાગ છે, જેમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર આપણે લખીશું. ત્યારબાદ 1 લાઇનની જગ્યા છોડી બીજો આન્સર લખીશું. આવી જ રીતે 3, 4, 5 બધા આન્સર લખી શકાય છે. નવો જે આન્સર છે એ નવા વિભાગનો છે, તો આપણે નવા પેજથી શરૂઆત કરીશું. ક્વેશ્ચન 2A આવું લખી અંડરલાઇન કરીશું, 2 લાઇનની જગ્યા છોડી અને ફરીથી પાછો આન્સર 1, 2, 3 આવી રીતે બધા આન્સર લખીશું. ત્યારબાદ ફરીથી 2 લાઇનની જગ્યા છોડી અને ક્વેશ્ચન 2B આવું લખીશું. મિત્રો, અહીં બધામાં સામે સૂચના લખેલ છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 4C જેમાં એક સેન્ટેન્સ આપેલું છે, જેમાં 2 ક્રિયા આપેલી છે, એક સાચી અને એક ખોટી. તો સાચી ક્રિયા આપણે કેવી રીતે બતાવશું? જેમ કે ગાંધીજી ઓલવેઝ ફાઉન્ડ ટાઈમ ટુ લાફ ઓબ્લિક સિંગ. તો લાફ અને સિંગ આ બેમાંથી આપણે એક સાચો જવાબ પસંદ કરવાનો છે, જેમ કે લાફ. તો તેને તમે આવી રીતે રાઉન્ડ કરી શકો, ટીક કરી શકો છો. આવી જ રીતે બધા આન્સર આપણે લખી શકીએ છીએ. મિત્રો, ફરીથી યાદ અપાવી દઉં, એક આન્સર પૂર્ણ થાય એટલે આપણે 1 લાઇનની જગ્યા છોડીશું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 5A જે નિબંધનો છે, જેમાં સૌથી પહેલાં આપણે ક્વેશ્ચન 5A લખીશું, અંડરલાઇન કરીશું, 2 લાઇનની જગ્યા છોડી અને ત્યારબાદ નિબંધનું નામ લખીશું. જેમ કે અહીં કેમલ લખેલ છે. મિત્રો, આનો આન્સર છે આપણે ફકરા સ્વરૂપે પણ લખી શકીએ છીએ અને આવી રીતે પોઈન્ટ વાઇઝ પણ લખી શકીએ છીએ. જેમાં યાદ રાખીએ કે 1 પોઈન્ટ પૂર્ણ થશે એટલે આપણે 1 લાઇનની જગ્યા છોડી અને નવો પોઈન્ટ લખીશું. આવી રીતે એક પછી એક પોઈન્ટ આપણે લખીશું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 5B. મિત્રો, એમાં પણ આપણે આવી જ રીતે કરીશું. ક્વેશ્ચન 5B લખી અંડરલાઇન કરીશું, 2 લાઇનની જગ્યા છોડી અને પછી આન્સર લખવાની શરૂઆત કરીશું. જેમ કે 1, 2, 3 આવી રીતે આપણે આન્સર લખીશું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન 5C. ક્વેશ્ચન 5C લખીએ, અંડરલાઇન કરીએ, 2 લાઇનની જગ્યા છોડી અને પછી આન્સર લખવાની શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, અહીં જે આપેલ છે કે જે આપણી પ્રાણી અથવા તો પક્ષી શું છે તે ઓળખવાનું છે. જેમ કે ઇટ કેન સી ઇન ધ ડાર્ક વિથ ઇટ્સ બિગ રાઉન્ડ આઈઝ. તો એનો આન્સર આવે આઉલ. તો આપણે આઉલ લખીશું
અને અંડરલાઇન કરીશું. આવી જ રીતે બધા આન્સર આપણે લખીશું. તો મિત્રો, આવી રીતે એક સારું આપણે આદર્શ જવાબ પેપર લખી શકીએ છીએ. મિત્રો, અહીં જ્યાં પણ ક્વેશ્ચન આવું લખેલું છે ત્યાં આન્સર આવું લખીને શરૂઆત કરી શકો છો. જો આપ વધારે માહિતી મેળવવા ઈચ્છતા હો તો યુટ્યુબ ઉપર મારી ચેનલ છે જેનું નામ છે નિહાલ એજ્યુકેશન અપની દુનિયા, તે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. ત્યારબાદ વધારે માહિતી માટે ફેસબુક પેજ તૈયાર કરેલું છે જેનું નામ છે નિહાલ સ્ટડી પોઈન્ટ. અને વધારે મિત્રો ખાસ યાદ રાખીએ, આ જે આન્સર પેપર છે એનું ક્વેશ્ચન એટલે કે એના ક્વેશ્ચન પેપર તમને www.differentwayoflearning.blogspot.in પરથી તમને મળી શકે છે. આભાર.